முன்னாடி ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு மேடையை அட்ரஸ் பண்ணி பேசும்போது ஒரு குழந்தை கிட்ட கேட்டு விஜயோ இல்ல ஹிருத்திக் ரோஷனோ உங்களோட இந்த பொசிஷன் இல்ல சார் நம்பர் 1 டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் அந்த பொசிஷனுக்கு இருந்தா இவர்ல யாரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது நீங்க சொல்லிட யாருமே வர போறது இல்ல நான் தான் நம்பர் 1 யாரும் சொல்லவே இல்லை. கொஸ்டினும் ராங்கு ஆன்சரும் ராங்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். அது அந்த கொஸ்டின் வேற மாதிரி ஆன்சர் வேற மாதிரி. கொஸ்டின் இல்லை, இந்த கொஸ்டின் கிடையாது. அந்த ஆன்சர் எப்படி இந்த கொஸ்டினுக்கு தான் அந்த ஆன்சர் வரும். இந்த கொஸ்டின் ராங்கனா அந்த ஆன்சர் எப்படி வரும்? இல்ல இல்ல அந்த கொஸ்டின் அப்படி கேட்கல. அது எப்படி திரும்பி எனக்கு புரியுது எனக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு. ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் வேற, ஆன்சர் வேற மாதிரி. அது அது அப்படி அதனால அது எப்படி அது ரீக்ரியேட் பண்றது தெரியல. மைட் பி இப்போ அது ராங்காயிடும். இப்போ நம்ம அப்படி நினைச்சு பேசினா வேற மாதிரி ஆயிடும். இல்லை எனக்கு இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்கணும். இட்ஸ் லைக் இப்போ நீங்க இவ்வளோ பேர் இருந்தால் நீங்க 2 பேர் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்டுருக்கீங்களா? ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்குல்ல, அது எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அது நான் எனக்கு எல்லாருக்கும் அது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதே இருக்கணும். அது இருக்கணும். நம்மள பிலீவ் பண்ணணும்ல நம்ம. இட் ஹஸ் டு பி. யா தெரியுமா தெரியல இங்க விஜய் சாருக்கு இங்க மலையாளத்துல சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு. ஸோ உங்களோட படங்கள்ல விஜய் சாரை நாங்கள் வேற மாதிரியா பார்த்துருக்கோம், வேற மாதிரியா செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க மிஸ் பண்ணுமா சார் அவரை ஸ்க்ரீன்ல பார்க்காத தருணத்தை? அவர் அரசியலுக்கு போயிட்டா மிஸ் பண்ண ஷூர். அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க எதுதான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவீங்க? எல்லாமே இஸ் எ ஹோல்சம் என்டர்டெய்னர் இல்லையா? ஃபுல்லா டான்ஸ் பண்றாரு, ஃபைட் பண்றாரு, ஆக்ஷன் பண்றாரு, காமெடி பண்றாரு. இஸ் எ ஹோல்சம் என்டர்டெய்னர். தட்ஸ் வை எவ்ரிபடி லவ்ஸ் இட். ஆஃப் கோர்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம். ஷுவர் ஷாட் மிஸ்ஸிங் மிஸ் பண்ணுவோம். சார் இந்த மின்சார மாதிரி கொஞ்சம் கண்டென்ட்ஃபுல்லா இருக்கிற படங்கள் நீங்க பண்றதுண்டா? இல்ல இது இன்னொரு சொல்லுங்க. இந்த மின்சார மாதிரியான படங்கள் மின்சார அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஃபுல்லா இருக்கிற படங்கள் உங்களுக்கு இவர்கிட்ட கேளுங்க. நமக்கு அப்படித்தான் பண்ணலாம். சரி, அவுட் அண்ட் அவுட் കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടങ്ങൾ അല്ലാതെ പ്രഭുദേവയുടെ മറ്റൊരു സോൺ കൂടി ഉണ്ട് ആക്ടർ എന്നുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിലായി. എന്നോട് പറഞ്ഞ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ തീരുമാനിക്കണം പുള്ളി ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഹീസ് പ്ലാനിങ്. അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ മലയാള സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒരു സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും സിനിമ അത് വേറെ ഏത് റിലീസ് OTT-യിൽ. സോ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഫാമിലി മൂവി പ്ലാനിലിരിക്കുക. എനിക്കൊന്ന് അടുത്ത ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രഭുദേവയായിരിക്കും ഇനി കാണുമ്പോൾ വന്നത്. പേട്രാപ്പിലല്ല, പേട്രാപ്പിൽ പഴയ പ്രഭുദേവ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, വേറൊരു മോഡൽ തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി മൂവീസ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സെർച്ചിലിരിക്കും. ஆக்சுவலாக மின்சார கனவுல கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட்? இது லவ் தானே. அந்த லவ்வரை நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். புரியுங்க. ஆன்சர் பெரிய படத்துக்கு நாட் ஒன்லி இது பிக் மூவிக்கு இப்போ அது ஒரு ஸ்டைல் ஆயிடுச்சு. இவர் படம் இல்லை, எனி பிக் மூவி கம்ஸ் அது மாதிரி ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் கோயிங் வெரி வெல். அவ்வளோதான். ட்ரோல் பண்ணி அப்படிதான் அது வந்து we worked to leave it to audience. That's it. ഡയറക്ടറോട് പ്രതിഭയോട് കൂടിയാണ് ചോദിച്ചത്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടത്തിന് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടുപേരോട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടത്തിന് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്ഥലത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഫൈറ്റ്, സോങ്സ്, ഹീറോയിൻ, അങ്ങനെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഭുദേവ സാറിന്റെ ഡാൻസ് എടുത്താലും അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടങ്ങളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൂൺ വാക്ക് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലോർ സ്റ്റെപ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പ്രഭുദേവ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സോങ്സിന് എന്താ പറയുക, ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ടഫാണ്, എത്രമാത്രം കുറെ ആലോചിക്കണം, അതിനുള്ള വർക്ക് എങ്ങനെ പോകും? ശരിക്കും മാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ക്യാഷ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു. വളരെ യാദൃശ്യമുണ്ട്. അത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പം അത്
ഫുൾ പരിപാടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റോട് അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പം ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ സബ്ജക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർക്ക് ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നി മലയാളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററോട് ചോദിച്ചു, നമുക്കിത് പുള്ളി തന്നെയാണ് ഞാനല്ല ചോദിച്ചു, പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്ക് തമിഴിൽ ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നിട്ട് റീവർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് ഫുള്ള് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ടു ടോയാണ് സിനിമ. അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ ഒരാൾക്കല്ലാതെ പേട്ടറാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറൊരാൾക്ക്. കാരണം അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ടൈം എനിക്കൊന്നും, ഞാനൊരു ആക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ മാസ്റ്റർ അത്രയില്ല, അദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ അത്രയും വലിയ ടെക്നീഷ്യനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയായിരുന്നു. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടേ സെറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഡാൻസ് ഉള്ള ദിവസം പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും സെറ്റ്. പിൻ ഡ്രോപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഫണ്ണും കോമഡിയൊക്കെ പറയും. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ക്യാമറമാനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ. കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം വേറൊരു മൂഡിലാണ് മാസ്റ്റർ വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നോട് മാത്രമേ അന്നത്തെ ദിവസം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അന്നത്തെ ദിവസം. അത് അദ്ദേഹം അല്ല കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ട് മാസ്റ്റർ പോലെയാണ്. അവരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സോങ്ങിന് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ 100 അല്ല 200% പുള്ളി ഓക്കെ. സീനുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല, സീനുകൾ ചെയ്യാൻ പുള്ളി ഈസിയാണ്. പക്ഷെ സോങ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. കാണുക, പഠിക്കുക. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ വലിയൊരു ടെക്നീഷ്യനോട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉത്തരം തരാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനായിട്ടില്ല. കാരണം അത്രയും വലുതാകാത്തയുടെ അവസ്ഥയുണ്ട്. വിനയം കൊണ്ട് പറയില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചൊക്കെ വലുതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള കിട്ടിയ അവസരമായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ സോങ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ. ജസ്റ്റ് മോണിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി. അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. Professor, he is telling that you love to watch movies, right? I mean, Malayalam movies. You love to watch Malayalam movies, right? Nowadays, because of subtitles, I love to watch. Recently, there are some sexual allegations against leading stars in Malayalam movie. And have you noticed them? And what's your reaction? സാറിന്റെ റിയാക്ഷൻ? സത്യമല്ല, മാസ്റ്റർക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഈ ഡെസിൻ നോ അബൌട്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്നോട് പോലും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം പുറകെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരാളുകൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള അതിനുള്ള അർഹതയില്ലെന്നാണ്. അതിന് വലിയൊരു ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് പോലീസുണ്ട്, സംവിധാനങ്ങളും നിയമങ്ങളുണ്ട്. സോ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ. നമ്മളെ പോലത്തെ ചെറിയ സിനിമക്കാർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? ഇല്ല, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് വിഷമിക്കുന്നതല്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ഫ്രോം തമിഴ്നാട് ഓൾസോ. That I don't know. Yeah, it's okay if you can't answer this. I don't know. I don't know how to address it. That's it. But I know about it, but I don't know how to address it. So media and that's it. Eduma? Dream role, huh? இல்ல அப்படி இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த இம்பார்ட்ல ஃப்ரம் பிகினிங் டேஸ் ட்ரீம் ரோல் மாதிரி எதுவும் எனக்கு வந்ததில்லை. பட் வாட் எவர் ஐ டூ ஐ கிவ் மை 200%. அது மட்டும் வந்தது கரெக்டாக பண்ணணுன்றது அந்த இது இருக்குது எனக்கு. இல்லை அதுதான் அந்த டைரக்டர் பிலீவ் மீ. ஸோ ஐ தாட் கேன் ஐ டூ ஐ ஆஸ்க் எஸ் சார் யூ கேன் டூ இட் தென் ஐ வில் கோ தேர். தட்ஸ் இட். டைரக்டர்ஸ் ഷാജൻ ജേക്കബ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമർ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അതൊരു ഹ്യൂമർ കൊമേഡിയൻ വില്ലനായിട്ടാണ് അത് സാധാരണ തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ തമിഴ് ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അത് ശരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് വർക്കായിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ അധികം പേരോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാജൻ ചേട്ടൻ. പുള്ളിക്കാരനെ തമിഴ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പുള്ളിക്ക് അതിനു മുമ്പ് പുള്ളി തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബാരിയറായി ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പുള്ളി നന്നായിട്ട് തമിഴ് കൈകാര്യം ചെയ്യും.
എന്നേക്കാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങുകളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഈസിയായിരുന്നു. മ്യൂസിക്കൽ ഫാമിലി എന്റർടൈനർ പടം. പേരിൽ തന്നെയുള്ള പേട്ട റാപ്പ്, റാപ്പിൽ തന്നെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പേട്ട റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിന് ഈ സിനിമയിലൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പേട്ട റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് വന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഈ സിനിമയിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു മ്യൂസിക്കൽ എന്റർടൈനറായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പം മാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ഡേറ്റ് തന്നത്. കാരണം മാസ്റ്റർ 2-3 പടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സ്പേസ് തന്നത്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് കട്ട്സ് എൻ്റെ എഡിറ്റർ നിഷാദ് യൂസഫാണ്. എനിക്ക് തല്ലുമാലയൊക്കെ ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ എഡിറ്ററാണ്. അദ്ദേഹം അധികം പേരോട് പടം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക്. പിന്നെ 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഫാസ്റ്റായി പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ലാഗുകൾ ഡ്രാഗുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഫൺ ട്രാവൽ. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രാജീവ് പിള്ളയുണ്ട്, പിന്നെ റിയാസ് ഖാൻ ഉണ്ട്, പ്രമോദ് വെള്ളിയനാടുണ്ട്. ഇത്രയും പേരുണ്ട്. മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക്കിന് ആക്ച്വലി ചലഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഡീപ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം മെലോഡിയസ് ആയ സോങ്ങുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചാണ് ഈ പടം. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മ്യൂസിക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇമാൻ സാർ എനിക്കൊന്ന് ഇതുപോലത്തെ മ്യൂസിക് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്രയും ഹൈ റെസൊല്യൂഷനാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ കോമ്പോസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ. കാരണം ഇപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് ഫസ്കോപ്പിയൊക്കെ ആയെങ്കിൽ പോലും എവറി ഡേ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ജമ്മു ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് ലൂസ് ആവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പേട്ടറാപ്പ് എന്നുള്ള പേര് ശരിക്കും അതിന് ആപ്റ്റാണ്. കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാസ്റ്റർ തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഈ പേരിടാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിട്ടല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പയ്യനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്താൻ വന്ന വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. അയാളാണ് ശരിക്കും ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. ഞാനത് അയാളോട് എന്നും അതിനോട് നന്ദി പറയാറുണ്ട്. കാരണം വിഷ്ണു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വിഷ്ണുവാണ് ആ പേര് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എല്ലാം ഞാൻ പറയത്തില്ല, നിങ്ങൾ പോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. No, I don't think when they call, I will come. If it is a good character, I will come. You teach me and I will repeat you, but nothing naughty. എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ What? I love you. Yes, it's a universal language. Throat இருக்கா? ஆமாம்மா இருக்கேன், டான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். மாஸ்டராவா?
ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിനോട് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ടോ? Kill. Super. ராகவ் ஜெயல ராகவ் நோ டான்சர். அதானே கேக்குறீங்க? என்ன क्वेश्चन? Positive. Extraordinary. He was too good. Raghav was too good. Raghav Jayal, the cockroach. Huh? He's too good. அவரோட படம் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே கேளுங்க இட்ஸ் ஓகே. அவங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஆசை இருக்கு. அந்த படம் மோர் ஆஃப் எமோஷன். அந்த ஹீரோ வில்லன் அடிக்கும் போது நமக்கு கூட அந்த கோபம் வருது இல்லையா? இட்ஸ் மோர் தன் ஃபைட். த எமோஷன் ஒர்க். அஃப்கோர்ஸ் ஃபைட். அதனால இந்த ஃபைட்டும் பிடிச்சது. நம்ம அந்த வில்லன் அடிக்கும் போது நமக்கு கூட அடிக்கணும் போல இருக்கு. That was the emotion was working so much. It's good. I would love to do it. Kathanar, I was just guest appearance it was, and I like that director Rojin Thomas. He's too good, and the company was also great company, production company. The director, I loved him.